हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज आपने जे नवा टॉपिक की चर्चा करवाना है एनु नाम है गुस्सा और लस्सा। बराबर, ये अगाऊ पण आपने 3 भाग जोई गया है। आ एनाथी आजे अलग है। बराबर, हवे जो मित्रों हवे 2 भाग आपने एकदम शॉर्ट ट्रिक उपयोग करीशुं। आज संख्यावाळा दाखला जोईशुं। बराबर, तो चलो आपने स्टार्ट करिए। तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम रकम वाँचीए। जो 72 और 180 नो गुरुत्तम साधारण अवयव 36 है। बराबर, तो तेनो लघुत्तम साधारण अवयवी केटलो थशे? जो मित्रों अहीं आपने शुं शोधवानुं छे? लघुत्तम अवयवी आपी दीधो छे। गुरुत्तम एटले के गुरुत्तम एटले गुस्सा। बराबर, गुस्सा अने लघुत्तम एटले लस्सा। बराबर, आ आपने खास ध्यान राखવાનું છે। तो जो मित्रों जे संख्या आपने शोधवानी है एने आ बाजू राखीशुं, एटले के जो आपने टूंकमां नाम लखीशुं गुस्सा अ गुण्या लस्सा अ। बराबर, चलो हवे 2 संख्या आपी है कई, तो आ 2 संख्यानो गुणाकार लखવાનો છે। बराबर, 2 संख्यानो गुणाकार। गुस्सा અને લસ્સા અહીંયા લખીશું। ગુસ્સા આપી દીધો છે। બરોબર, કેટલો છે? 36। તો અહીંયા આપણે ગુસ્સા 36 છે। બરોબર, ગુણ્યા અહીંયા લસ્સા આપણે શોધવાનો છે। બરાબર, તો એ આપણે ખાલી એમને એમ રાખીશું। બરાબર, લસ્સા બરાબર 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર એટલે આ એ। બરાબર, 72 ગુણ્યા 180। ચાલો હવે લસ્સા આ બાજુ રાખીશું। લસ્સા બરાબર જો 72 ગુણ્યા 180 અને 36 છેદમાં આવી જશે। બરાબર, ચાલો હવે જો મિત્રો અહીંયા જે રકમ આપી છે એ કઈ ને કઈ હિસાબે ઉડતી જશે। બરાબર, એકબીજાને છેદ ઉડતા જશે। બરાબર, તો જો મિત્રો અહીંયા 36 દુ કેટલા થશે? 72। ચાલો હવે અહીંયા 180 ગુણ્યા 2 કરીશું તો આપણે કેટલો મળશે? લસ્સા લસ્સા અહીંયા આપણે મળી ગયો। જો 18 દુ 36। બરાબર, એટલે 36 ને આ 0 એટલે 360। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર છે। બરાબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર બીજો જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। બરાબર, જો 75 અને 125 નો ગુરુત્તમ સાધારણ અવયવ આપી દીધો છે, કેટલો છે? 25। तो तेनो लघुत्तम साधारण अवयवी केटलो थशे? बराबर, तो अहीं पहला जेवो दाखलो छे। बराबर, तो आपने सौप्रथम शुं करीशुं? जो अहीं लघुत्तम सामान्य अवयवी आपने शोधवानुं छे, एटले अहीं आपने लखीशुं एलसीएम गुण्या एचसीएम। बराबर, चलो बराबर 2 संख्यानो गुणाकार, 2 संख्यानो गुणाकार। आ फरजियात आपने आ रीतना लखवानुं छे। बराबर, आना आपने सूत्र मानीए तो पण चालशे। तो जो मित्रों अहींया 2 संख्यानो गुणाकार अहीं आपी दीधो छे 75 गुण्या 125। बराबर, बराबर, चालो अहींया गुरुत्तम एटले गुस्सा आपी दीधो छे केटलो? 25। एलसीएम आपने शोधवानुं छे। बराबर, गुण्या 25। हवे शुं करीशुं? अहींया एलसीएम करी देशुं। एलसीएम बराबर 75 गुण्या 125। हवे शुं करीशुं? 25 अहींया नीचे आई जशे छेदमां। 25 तरी 75। चालो 125 गुण्या 3 करीशुं तो केटला रहेशे? एलसीएम एलसीएम बराबर केटला थशे? एलसीएम बराबर 375 थशे। केटला? 375 थशे। आ आपनो फाइनल जवाब। ऑप्शन नंबर ए आपनो साचो जवाब। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 3 जोईए। सौप्रथम आपने रकम वाँचीए। शुं कहे छे? जो अहीं 2 संख्याओनो गुस्सा 27। बराबर, अहीं जो मित्रों गुस्सा आपी दीधो छे 27 अने लस्सा पण आपी दीधो छे 1624 छे। तो एमांथी एक संख्या एटले के एक संख्या 108 छे, तो बीजी संख्या केटली हशे? बराबर, तो आपने संख्या शोधवानी छे। तो जो मित्रों जे संख्या शोधवानी छे एने आपने आ बाजू राखीशुं अने जे छे एने पेली बाजू बराबरनी पेली बाजू राखीशुं। बराबर, तो चलो आपने सूत्र लखीए। चलो 2 संख्यानो सरवाळो। बराबर, 2 संख्याओनो सरवाळो आ बाजू लखीशुं। बराबर,
બે સંખ્યાઓનો સરવાળો બરાબર અહીંયા એલસીએમ ગુણ્યા એચસીએફ બરાબર HCF. ચાલો હવે બે સંખ્યામાંથી એક સંખ્યા આપી છે. કઈ સંખ્યા આપી છે? તો અહીંયા કોઈ પણ એક 108 લખીએ બરાબર. 108 ગુણ્યા એક સંખ્યા આપણે શોધવાની છે એટલે કે કોઈ પણ આપણે અહીંયા લખી દઈશું બરાબર. ચાલો અહીંયા શોધવાની છે એક સંખ્યા. ચાલો એલસીએમ એટલે કે લસા કેટલો આપ્યો છે? 1624 ગુણ્યા ગુસા કેટલો છે? 27 બરાબર. ચાલો હવે આપણે એક સંખ્યા શોધવાની છે બરાબર. એટલે કોઈ પણ સંખ્યા એટલે આપણે અહીંયા ખાલી એમને લખી દઈશું. ચાલો 1624 ગુણ્યા 27 છેદમાં હવે 108 અહીંયા આવી જશે બરાબર. ચાલો અહીંયા આપણે 27 ચોક 108 થશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા જે રકમ હશે એ એકબીજાને ભાગ ચાલતો જશે બરાબર. અહીંયા આપણે 27 ચોક 108 થાય છે બરાબર. હવે શું કરીશું? અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરી દઈએ. જો અહીંયા 1624 મોટી રકમ છે એટલે આપણે 4 વડે ભાગાકાર કરીશું. 4 વડે ભાગાકાર તો અહીંયા 4 ચોક 16 થશે બરાબર. તો અહીંયા 16. ચાલો 16માંથી 16 જાય તો 2 0 ઉપરથી ઉતારીશું 2. જો અહીંયા 4 મોટી રકમ હોવાથી ભાગ ચાલશે નહીં એના માટે ઉપરથી 4 નીચે ઉતારીશું તો અહીંયા 0 મૂકીશું બરાબર. હવે 6 ચોક 24 થશે બરાબર. તો અહીંયા આપનો નિશેષ જવાબ આવી જાય છે કેટલો? 406. તો અહીંયા બીજી રકમ કેટલી હશે? તો 406. આ આપનો ફાઇનલ જવાબ બરાબર. ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. તો જો મિત્રો અહીંયા બે સંખ્યાઓ અહીં બે સંખ્યાઓનો HCF 23 અને LCM 1449 છે. જો બેમાંથી એક સંખ્યા 161 છે તો બીજી સંખ્યા કેટલી હશે બરાબર. તો આપણે અહીંયા બીજી સંખ્યા કેટલી હશે? જો આપણે મિત્રો આપણે બે સંખ્યાઓ છે એટલે A ગુણ્યા B કરી દઈએ બરાબર. ચાલો અહીંયા LCM અને LCM ગુણ્યા HCF બરાબર. આ રીતના લખીશું તો આપણે સારું દેખાશે. ચાલો આ એક સૂત્ર છે માનું બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું? તો અહીં પહેલી સંખ્યા કેટલી છે? 161 બરાબર. ચાલો 161 ગુણ્યા અહીંયા B શોધવાનો છે. ચાલો એલસીએમ કેટલો છે? તો 1449 ગુણ્યા HCF એટલે કે અહીંયા 23 બરાબર. ચાલો હવે B શોધવાનું છે. તો જો મિત્રો અહીંયા 1449 ગુણ્યા 23 છેદમાં 161. અહીંયા જે મિત્રો ગમે એટલી મોટી રકમ હશે પરંતુ એ રીતના સેટિંગ જ હશે કે એકબીજાને ભાગ ચાલતો જશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 23 સત્તા ભાગ ચાલશે. 23ના ઘડિયાની અંદર 23 સત્તા 161 થશે. કેટલા? 23 સત્તા 161. કઈ રીતના? તો 7 તરી 21 નો 1 વધી 2 બરાબર. 7 દુ 14 ને 15 16 બરાબર. એ રીતના 161 થઈ જાય છે. ચાલો અહીંયા હવે 1449 નો આપણે ભાગાકાર કરી દઈશું. જો અહીંયા મોટી રકમ હોય તો આપણે ભાગાકાર કરી દેવું બરાબર. જો અહીંયા 1449 અને અહીંયા 7 છે બરાબર. ચાલો 7 દુ 14 બરાબર. ચાલો 14માંથી 14 જાય તો 0 ઉપરથી ઉતરશે 4. અહીંયા નાની સંખ્યા છે અહીંયા મોટી તો ભાગ ચાલશે નહીં તો ઉપરથી 9 ઉતારવું પડશે બરાબર. એના માટે અહીંયા આપણે 0 મૂકીશું. ચાલો 70 70 49. તો જો મિત્રો અહીંયા નિશેષ ભાગી શકાય છે તો બીનું મૂલ્ય કેટલું થયું? 207. એ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે એલસીએમ અને એચસીએફનો અહીંયા સંખ્યા આધારિત દાખલા જોયા છે. હવે જોઈશું મિત્રો બીજા અલગ પ્રકારના દાખલા બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. એની અંદર પણ આપણે બહુ જ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલા ગણવાના છે. એની અંદર પણ આપણે ગુણોત્તર પ્રમાણ જેવા દાખલા ગણીશું બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો. તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.